રાજ્યભરમાં મહિલાઓનો થાળી અને વેલણથી વિરોધ યથાવત। પાટીદારોને મુખ્યપ્રધાનની સલાહ, તોડફોડ અને અરાજકતાથી કોઈનું ભલું નહીં થાય। અમદાવાદના બાપુનગરમાં સેલ્ફી વિથ ડોક્ટર કાર્યક્રમમાં પથ્થરમારો, આયોજકો ભાગ્યા, કાર્યક્રમ રદ। સુરતમાં સ્વાઇન ફ્લૂથી વધુ એકનું મોત, 109 કેસ પોઝિટિવ નોંધાયા। ડેન્ગ્યુનો રોગચાળો પણ વકર્યો। गुजरात सहित देशभर में गणेश चतुर्थी की धामधूमपूर्वक उजवणी। ठेर ठेर गणेश जी की स्थापना। विघ्नहर्तानु भावभेर वेलकम। 19 सप्टेम्बरे मध्य गुजरात ज्यारे 20मीए सौराष्ट्र और कच्छ में मेघमहेर की शक्यता। बंगाल की खाड़ी लो प्रेशर मजबूत बने तेवी पण शक्यता। गणपति बप्पा मोरिया 1 2 3 4 गणपतिनो जय जयकार जेवा नादथी समग्र वातावरण गूंजी उठ्युं हतुं। विघ्नहर्ताना स्थापन साथे गणेश महोत्सवनो प्रारंभ थई चूक्यो छे अने बॉलीवुडथी शरू करी सामान्य जनता सुधीना तमाम लोको गणपतिमय बनी गया हता। लंबोदर तू विनायक तू वल्लोळेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया। देशभर में गणेशोत्सव की उजवणी थई हती त्यारे अमदावाद में पण अनेक विस्तार में गणेशोत्सव की उजवणी थई हती, जेमां सहजानंद कॉलेज विस्तार में पण अनोखी रीते गणेशनी प्रतिमा की स्थापना करवामां आवी छे। सहजानंद कॉलेज पासे हाथी साथे राखीने गणेशनी प्रतिमा की स्थापना करी हती, जेमां मोटी संख्या में भक्तोए हाजरी आपी हती अने भगवान गणेशना आशीर्वाद लीधा हता। अमदावाद जिल्लाना धोळका तालुकाना कोट गामे बिराजता जमणी सूंडना गणपतिनो अनेरो महिमा रहेलो छे। समग्र देश में गणेश चतुर्थीनी धामधूमपूर्वक उजवणी करवामां आवी हती त्यारे गणपतिपुरा खाते पण विशेष आयोजन करवामां आव्युं हतुं। वहेली सवारे मंगला आरती बाद भगवान श्री गणेशने भोग धरायो हतो। विघ्नहर्ता श्री गणेश चतुर्थी होवाना भक्तोमां पण दूधाळा देवना दर्शन करवा माटे अलग लहाવો जोवा मळ्यो हतो। समग्र राज्यमां एकमात्र एवुं मंदिर छे जेमां भगवान श्री गणेशनी 5 फूट लांबी मूर्ति छे અને જમણી સૂંઢવાળા દુંદાળા દેવ છે, જેથી ભક્તોમાં પણ મંદિરને લઈને અનેરો મહિમા રહેલો છે। કહેવાય છે કે કોટના ગણપતિપુરાના ગણેશ પાસે જે પણ મનોકામના ભક્ત રાખે છે તે મનોકામના ભગવાન શ્રી ગણેશ પૂર્ણ કરે છે। આથી દેશ વિદેશમાં રહેલા ભક્તો ચોથ અને દર મંગળવારના રોજ ભગવાન સમક્ષ મસ્તક નમાવે છે। सूरत में गणेशजी साथे पीएम नरेंद्र मोदी की आरती करवामां आवी हती। कतार गाम में गणेश भक्तों गणेशजी साथे पीएम मोदी की पण आरती करी हती। पीएम मोदी विष्णु स्वरूप में पोस्टर बनावी अनेक लोकोए आरती करी हती। साथे ज पीएम मोदी ने विकास देवनु पण बिरुद आप्युं हतुं। वडोदराना राजवी परिवार में गणेश चतुर्थी की शाही ठाठथी उजवणी करवामां आवी। वर्षोथी बनती परंपरागत माटीनी श्रीजी की मूर्ति ने शाही पालखी में फेरवी बाद में स्थापन करायुं। जुओ शाही श्रीजी पर एक खास अहेवाल। सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव। शाही पालखी में बिराजमान श्रीजी, शरणाई वादकोना सुर अने राजवी परंपरा। वडोदराना राजवी पेलेस में बिराजमान राजवी गणेशोत्सव। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़े 100 वर्ष पूर्वे गणेश महोत्सवનો प्रारंभ કર્યો હતો।
અને ત્યારથી જ લઈ આજ પર્યંત રાજવી ઘરાનામાં ઉત્સાહ અને શ્રદ્ધાપૂર્વક ગણેશ મહોત્સવ યોજાય છે। આ શાહી ઘરાનાના ગણેશ મહોત્સવની ઉજવણીમાં મૂર્તિ નિર્માણનું શાસ્ત્રીય મહત્વ અને મુહૂર્ત સાચવવામાં આવે છે। અખાત્રીજથી શરૂ થાય છે મૂર્તિનું નિર્માણ। શાસ્ત્રોક્ત વિધિપૂર્વક બનાવાય છે મૂર્તિ। ગ્રહ નક્ષત્રો અનુસાર મૂર્તિનું નિર્માણ। એક હાથ જેવડી જ માટીની મૂર્તિ। અખાત્રીજના શુભ દિવસેથી જ ગણેશજીની પરંપરાગત મૂર્તિનું શરૂ થયેલું નિર્માણ કાર્ય ગણેશ ચતુર્થીના આગલા દિવસે સંપન્ન થાય છે। આ માટીને ગણપતિ શ્રીમંત સયાજીરાવ મહારાજે નક્કી જ કર્યું કે માટીમાં જ ગણપતિ હોવું જોઈએ અને શાસ્ત્રોક્ત રીતે એટલા માટે અત્યાર લગીને માટીની જ માટીને ગણપતિ કેમ બનાવવામાં આવે છે? માટીની ગણપતિ પાણીમાં વિસર્જન થાય છે, ઇતર બીજું જે એમાં બનાવે એ વિસર્જન થતું નથી, એટલે વિસર્જન થાય એ અને માટીની ગણપતિ ફળદ્રુપ હોય છે, એના આશીર્વાદરૂપ હોય છે, એટલા માટે પૂજનીય તરીકે ગણાય છે। વડોદરાના રાજવી સયાજીરાવ ગાયકવાડે કાશીના પંડિતોને બોલાવી ખાસ શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી માટીની શ્રીજીની મૂર્તિ બનાવવાની પરંપરા શરૂ કરી હતી। આ શ્રીજીને પરંપરાગત સોનાના ઘરેણાથી શણગારવામાં આવે છે। होगी सुबह शाम पूजा होती है और यहाँ पे बहुत उनके लिए तैयारियाँ की जाती हैं, उनके लिए पुराने खिलौने से तैयारी की जाती है, रंगोली से तैयारी की जाती है और पूरा घर उनके खातिरदारी में जुट जाता है। રાજવી પરિવારના દરબાર હોલમાં ગણેશજીની સ્થાપના કરવામાં આવે છે અને રાજવી પરિવારના સૌ સભ્યો શ્રીજીની 10 દિવસ ભક્તિભાવપૂર્વક પૂજા અર્ચના કરે છે। કેમેરામેન હાર્દિક સાથે ફરીદ ખાન, ETV ન્યૂઝ, વડોદરા। અમદાવાદના જમાલપુર દરવાજા પાસે મુસ્લિમોએ કેક કાપીને મોદીના 65મા જન્મદિનની ઉજવણી કરી હતી। 65મા જન્મદિને 65 કિલોની કેક કાપી મુસ્લિમ અગ્રણીઓ ઉજવણી કરી હતી। છેલ્લા 5 વર્ષથી અહીં મુસ્લિમ સમુદાય દ્વારા કેક કાપી બર્થડે ઉજવવામાં આવે છે, ત્યારે મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ બિરાદરો એકઠા થયા હતા અને મોદીના જન્મદિવસની ઉજવણી કરી હતી। સાથે સાથે હાથમાં ઝાડુ પકડી મહોલ્લાને સાફ કરવાની કામગીરી પણ કરવામાં આવી હતી અને સ્વચ્છતા અભિયાનને ટેકો જાહેર કરાયો હતો। આ પ્રસંગે હજ કમિટીના ચેરમેન પ્રિન્સિપલ મોહમ્મદ અલી કાદરી અને ધારાસભ્ય ભૂષણ ભટ્ટ પણ હાજર રહ્યા હતા। પહેલી વાર વડાપ્રધાન થયા પછી પહેલી વાર આ બર્થડે 65મી વર્ષ જ્યારે વર્ષગાંઠ થયા ત્યારે 65 કિલોનો બર્થડે કેક કાપી અમે છોકરાઓને વિતરણ કરી અને સફાઈ આયોજનનો કાર્યક્રમ રાખ્યા છે ને મોદીજીને સૌથી પહેલાં તો એક વાત જે ગમે છે મુસ્લિમ સમાજ આ કાર્યક્રમ બનાવે છે જે સબની સાથ સબની વિકાસ ને બધાને લઈને ચાલવાવાળા માણસ છે એના હિસાબે આ કાર્યક્રમ અમે અહીંયા ભવ્ય ઉજવાયા છે। નરેન્દ્રભાઈના જન્મદિવસે એમની હિમાયતી એમની પરિકલ્પના મુજબની આજે સૌ સાથે મળી સૌ સમાજના લોકોએ સાથે મળી આજે કેક કાપી અને સ્વચ્છતા અભિયાનનો આ જમાલપુર ખાડિયા વિસ્તારની અંદર આ કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે। તો હવે વાત કરીશું પાટીદારોના વેલણ વિરોધની। પાટીદારો દ્વારા અનામતની માંગને લઈને વિરોધ દિવસે દિવસે વધી રહ્યો છે। પાટીદારોએ હવે વિરોધ દર્શાવવા માટે તમામ સરકારી કાર્યક્રમોને સફળ નહીં થવા દેવાનું નક્કી કર્યું છે। પરિણામે નાના ગામડાઓમાંથી જિલ્લા કક્ષાએ વેલણ અને થાળી વગાડીને સરકારી કાર્યક્રમોનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। થાળી વેલણ રણક્યા, ધણધણી ઉઠ્યું ગાંધીનગર। પાટીદારોએ ઠેર ઠેર મૂક્યા બહિષ્કારના બેનરો। ઠેર ઠેર થઈ રહ્યા છે નેતાઓના કાફલાના ઘેરાવ। સીએમ આનંદીબેનને મૂંઝવતો સવાલ, 10 દિવસની મુદતમાં ક્યાંથી ફાટી નીકળ્યો વેલણ વિદ્રોહ?
સીએમ આનંદીબેન પટેલ અને પાટીદાર નેતા હાર્દિક પટેલ વચ્ચેની મીટિંગમાં સરકારે નિર્ણય કરવા માટે પાટીદાર આગેવાનો પાસે 10 દિવસનો સમય માંગ્યો કે જેથી તેઓ તે અંગે વિચારણા કરીને યોગ્ય કાર્યવાહી કરી શકે। ગુજરાત સરકારની ધારણા હતી કે આ નિર્ણય પછી 10 દિવસ માટે પાટીદારો આંદોલનનો વિદ્રોહ શાંત કરી નાખશે, પરંતુ તેના બદલે આખા રાજ્યમાં વેલણ વિદ્રોહ ફાટી નીકળ્યો। આખા રાજ્યમાં ઠેક ઠેકાણે પાટીદાર મહિલાઓ વેલણ અને થાળી લઈને નીકળી પડી અને એ વગાડી પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કરી રહી છે। લોકો જે હદે વિરોધ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે તે જોતા નેતાઓ પોતાના વિસ્તારોમાં કે કોઈ પણ કાર્યક્રમમાં જતા ફફડી રહ્યા છે। ખાસ કરીને પાટીદાર નેતાઓ જાહેર કાર્યક્રમોમાં જતા પહેલા 100 વખત વિચાર કરે છે। ગુજરાત સરકારને અંદેશો નહોતો કે પાટીદારોનો રોષ ફરી ભભૂકી ઉઠશે। વેલણ થાળીના નાદથી ચોંકી ઉઠી રાજ્ય સરકાર। ભાજપની સાથે કોંગ્રેસના નેતાઓના પણ હોશ ઉડ્યા। ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રના પાટીદારો દ્વારા પાટીદાર સમાજની અનામતની માંગણીના સમર્થનમાં મંગળવારે રાત્રે ઝાલર નાદ કરવાનું એલાન કરાયું। એ મુજબ જિલ્લાના જામજોધપુર, જામવાડી, ભાણવડ ગામમાં પાટીદાર સમાજ દ્વારા ઝાલર નાદ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો। જામજોધપુરમાં આ કાર્યક્રમમાં મહિલાઓ મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડી। ભાણવડ અને તાલુકાના મોટા ગુંદા ખાતે ઝાલર નાદનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો। ગુજરાતના અનેક શહેરો ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં બુધવારે સતત મહિલાઓનો વેલણ વિદ્રોહ દિવસભર ચાલુ રહ્યો। મોડી રાત્રે યુવાનો તેમાં જોડાઈને પોલીસ દમન સામે મશાલ યાત્રા કાઢી અને વિરોધ નોંધાવ્યો। તો આ સમયે પહોંચેલા ગાંધીનગરના ધારાસભ્ય અશોક પટેલને ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત હોવા છતાંય સલામતી આપી શક્યો નહોતો। સેન્સ લેવાની પ્રક્રિયા શરૂ થાય તે પહેલા જ પાટીદાર મહિલાઓ થાળી વેલણ ખખડાવી આવી પહોંચી અને પોલીસ દમનનો વિરોધ કર્યો। વાઘોડિયા, અમરેલી સહિત અનેકવિધ વિસ્તારોમાં પાટીદાર મહિલાઓએ વેલણ વિદ્રોહ શરૂ કરી ભાજપના નિરીક્ષકોને કાર્યવાહી પડતી મૂકીને સ્થળ છોડવા માટે મજબૂર કર્યા। ઊંઝા શહેરમાં તમામ મહિલાઓ ઘર બહાર નીકળીને સરકાર પોલીસના છાજિયા લઈને સૂત્રોચ્ચાર કરવા લાગી। હળવદ જેવા નાના સેન્ટરમાં પણ મહિલાઓએ ભાજપની બેઠક ખોરવીને બળાપો ઠાલવ્યો હતો। બ્યુરો રિપોર્ટ, ETV ન્યૂઝ। ભલે પાટીદાર અને ગુજરાત સરકાર વચ્ચે સમાધાન માટે 10 દિવસની મોહલત પડી હોય, પરંતુ રાજ્યભરમાં પાટીદારોએ તેમનું આંદોલન મજબૂત બનાવ્યું છે। આનંદીબેનની સરકારને એમ હતું કે 10 દિવસની મોહલતમાં તેઓ આંદોલનને ઠંડુ પાડી દેશે, પરંતુ રાજ્યભરમાં પાટીદારોની મહિલાઓ રસ્તા પર આવી ગઈ છે અને થાળી અને વેલણનો રણટંકાર કરવા લાગી છે। અમદાવાદના બાપુનગરમાં નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસને લઈને યોજાયેલ સેલ્ફી વિથ ડોક્ટર કાર્યક્રમમાં સ્ટેજ તૂટી પડવાની ઘટના બની છે, જેમાં 12 જેટલી છોકરીઓ ઘાયલ થઈ છે। ઘટનાને પગલે કાર્યક્રમમાં આવેલી મહિલાઓએ રોષે ભરાઈ હતી અને ખુરશી સહિતના સામાનની તોડફોડ કરી હતી। લોકોનો રોષ જોતા ઉપસ્થિત સ્થાનિક નેતાઓની ઊભી પૂંછડીએ ભાગી ગયા હતા। મોદી જન્મદિવસના સેલ્ફી વિથ ડોટર કાર્યક્રમમાં સ્ટેજ તૂટ્યું। લોકોએ કર્યો પથ્થરમારો, ખુરશીઓ ઉછળી, 12 બાળા ઘાયલ, ભાજપવાળા ભાગ્યા। 200 રૂપિયાની લાલચ આપી ભીડ ભેગી કરી હોવાનો આરોપ। પીએમ મોદીના જન્મદિવસે મોદીની ચાપલૂસી કરવા માટે ભાજપના એક નેતાએ અમદાવાદના બાપુનગરમાં સેલ્ફી વિથ ડોટરના કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું। કહેવાય છે કે કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે બુધવારે મોડી સાંજ સુધી 27,000 જેટલા લોકો રજીસ્ટ્રેશન કરાવી ચૂક્યા હતા। સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ આયોજકોએ ભીડ એકઠી કરવા માટે આસપાસના ગરીબ પરિવારોને 200 રૂપિયાની લાલચ આપી હતી, પરંતુ તેમાં સ્ટેજ તૂટી પડતા અફરાતફરી મચી જવા પામી। બસ પછી લોકોએ તોડફોડ શરૂ કરી અને પથ્થરમારો કર્યો, જેમાં 12 લોકો ઘાયલ થયા। પણ 15,000 દીકરીઓના ફોર્મ આવ્યા હતા, એટલે કુલ અમારી પાસે જે ફોર્મ આવ્યા એ પ્રમાણે ખૂબ સંખ્યા આજે વધી ગઈ, જેના કારણે અમારે સેલ્ફી વિથ ડોટરનો કાર્યક્રમ
અધવચ્ચેથી સ્થગિત કરવો પડ્યો અને બાકીના કાર્યક્રમો આજે અમે અહીંયા પૂર્ણ કર્યા છે. બધા પબ્લિકને બોલાવીને અમે કેટલા બધા હેરાન થઈને પ્રોગ્રામ કેમ કેન્સલ રાખવામાં આવ્યું છે એનું અમને અમારું ટાઈમ પણ ગયું. આના પાછળ બતાવી આવી રીતે તમને ધોકામાં ના રાખવી જોઈએ ને પબ્લિકને. 1 વાગ્યાનો ટાઈમ આપ્યો છે સ્ટાર્ટ થવાનો. 1 વાગે જ્યારે પબ્લિક આવી છે તો કે કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો છે. કાર્યક્રમ શું કર્યો છે એ પબ્લિકને જવાબ આપો કે તમે લોકોએ શું કર્યું છે, શું ગિફ્ટ આપવાના છો કે જે બી કર્યું હોય, પણ કશું દેખાતું જ નથી. 1 વાગ્યાનો ટાઈમ હતો, 1 વાગે પ્રોગ્રામ પતાવી દીધો, ફોર્મ પતી ગયા, બધા જો પાછા નીકળી જાવ તો કોઈ નીકળે ખરા? સેલ્ફી વિથ ડોટર કાર્યક્રમમાં વર્લ્ડ રેકોર્ડ નોંધાવાની હતી ઈચ્છા, પણ વર્લ્ડ રેકોર્ડ નોંધવાની જગ્યાએ ધમાલ મચી ગઈ. કાર્યક્રમના આયોજકોએ દાવો કર્યો હતો કે બાપુનગર અને તેની આસપાસના વિસ્તારોની 28થી વધુ સ્કૂલની વિદ્યાર્થીનીઓ કાર્યક્રમમાં તેમના માતા પિતા સાથે સામેલ થશે. કાર્યક્રમમાં 22થી 25,000 જેટલી સેલ્ફી થાય તેવી શક્યતાને જોતા અમદાવાદમાં વધુ એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ નોંધીને નરેન્દ્ર મોદીને ખુશ કરવાની વાત હતી. ઘટના સ્થળે તરત જ પોલીસ પહોંચી ગઈ અને પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લીધી. બસ આ ધક્કા મૂકીને ગળદી જે ઓવરક્રાઉડ થયું એ અને એના હિસાબે સ્ટેજ તૂટ્યું હોય એના સિવાય કોઈ અરાજકતા થઈ નથી. એમાંથી અસંતોષી માણસોએ 2-4 ખુરશીને એવું બધું તોડવાનો પ્રયત્ન કરેલો, એનાથી થોડું ઘણું નુકસાન થયું છે. જો કે આયોજન અને અવ્યવસ્થાના પગલે હાલ આયોજકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. સ્ટેજ તૂટી પડવાના કારણે કાર્યક્રમમાં આવેલી મહિલાઓ ખૂબ રોષે ભરાઈ. ગુસ્સામાં આવી ગયેલી મહિલાઓએ કાર્યક્રમમાં ખુરશી અને અન્ય સામાનની તોડફોડ કરી. એવા અહેવાલો છે કે આ કાર્યક્રમમાં આવેલા બાળકો પણ અટવાઈ જવાની ઘટના બની. બાળકોને ભેટ આપવાના નામે પ્લાસ્ટિકના પાઉચ અપાયા. આટલા મોટા પાયે કરવામાં આવેલા કાર્યક્રમમાં પીવાના પાણીનો અભાવ હોવાથી લોકોમાં ખૂબ જ આક્રોશ જોવા મળ્યો. બાપુનગરના ચંદ્રપ્રસાદ હોલમાં આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો. બનાવમાં સ્ટેજની ક્ષમતા કરતાં વધુ લોકો સ્ટેજ પર ચઢી જતા આ દુર્ઘટના ઘટી. અચાનક જ સ્ટેજ તૂટી પડતા લોકોમાં અફરાતફરી મચી ગઈ. વિભુ પટેલ, ETV ન્યૂઝ, અમદાવાદ. તો સમાચારોમાં સમય થયો છે એક નાનકડા વિરામનો. આપ જોડાયેલા રહો ETV ન્યૂઝ ગુજરાતી સાથે. તો બ્રેક બાદ ફરી એકવાર આપનું ETV સમાચારમાં સ્વાગત છે. વાત કરીશું દૂધસાગર ડેરીની. મહેસાણાની દૂધસાગર ડેરીની 55મી સાધારણ સભા ભારે વિરોધ સાથે પૂર્ણ થઈ હતી. જો કે ડેરીના પૂર્વ સસ્પેન્ડેડ ચેરમેન ડેરીમાં યોજાઈ રહેલ સાધારણ સભામાં જવું હતું, તો બીજી તરફ ડેરીના કસ્ટોડિયન કમિટી દ્વારા વિપુલ ચૌધરીને ડેરીમાં ન પ્રવેશવા તેમજ ડેરીની સભા શાંતિપૂર્ણ રીતે સંપન્ન થાય તે માટે લોખંડી પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે વિપુલ ચૌધરીને ડેરીના મુખ્ય દરવાજા સુધી પણ પહોંચવા દેવાયા નહોતા. હારી ચૂકેલા વિપુલ ચૌધરી ડેરીની સામે જ પોતાના સમર્થકોની વચ્ચે ખુરશી નાખીને બેસી ગયા હતા અને પોતે સાધારણ સભામાં હાજરી આપવા માટે 3 રીતે લાયકાત ધરાવતા હોવાની ટિપ્પણીઓ શરૂ કરી હતી. છતાં ગેરકાયદેસર રીતે પોતાને પ્રવેશ નહીં અપાયો હોવાનું વિપુલ ચૌધરીએ પ્રદર્શિત કર્યું હતું. તો બીજી તરફ દૂધસાગર ડેરી હોલમાં 55મી સાધારણ સભા કસ્ટોડિયન કમિટી હાજરીમાં વિપુલ ચૌધરીના સમર્થકોના વિરોધ વચ્ચે 10 મિનિટમાં જ આટોપી લેવાઈ હતી અને ડેરીની બહાર કોણ અધિકૃત કે કોણ બિનઅધિકૃત વ્યક્તિ નિવેદન આપી રહ્યા છે તે બાબતોથી અજાણ હોવાનું કસ્ટોડિયન ચેરમેન અશોક શર્માએ જણાવ્યું હતું. આજની વાર્ષિક સાધારણ સભામાં હાજરી આપવા માટે હું 3 રીતે લાયકાત ધરાવું છું. મારા ગામની દૂધ મંડળીના પ્રતિનિધિ તરીકે, મારા ગામની સેવા સહકારી મંડળીના પ્રતિનિધિ તરીકે અને દૂધસાગર ડેરીના વ્યક્તિ સભાસદના પ્રતિનિધિ તરીકે. પરંતુ છતાંય બિન લોકશાહી રીતે, બિન કાયદાકીય રીતે, ગેરકાયદેસર રીતે દૂધસાગર ડેરીમાં હું પ્રવેશ ના કરી શકું તેવો પ્રયત્ન કરેલ છે. હાલમાં સરકાર દ્વારા ગતિશીલ ગુજરાતના દાવાઓ થઈ રહ્યા છે, પરંતુ ગતિશીલ ગુજરાતની સાચી તસવીર કંઈક અલગ જ છે. ગતિશીલ ગુજરાતના દાવાઓ વચ્ચે સરકારી બાબુઓની લેટ લતીફી વિકાસની ગતિને અવરોધી રહી છે. વાત કરીએ તો નર્મદાની, તો નર્મદા જિલ્લામાં 5 તાલુકા આવેલા છે અને નર્મદા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક રાજપીપળા શહેર છે, જ્યાં તમામ તાલુકાની મુખ્ય કચેરીઓ આવેલી છે.
ત્યારે જિલ્લાની તમામ પ્રજા પોતાના સરકારી પ્રશ્નોને હલ કરાવવા માટે અહીં આવતી હોય છે। ત્યારે જિલ્લાના દૂર દૂર ગામડામાંથી આવતી પ્રજાને હાલાકી ન ભોગવવી પડે તે માટે પ્રજાના કામો સમયસર અને ઝડપી થાય તે માટે ગતિશીલ ગુજરાતના પ્રણેતા અને મુખ્યમંત્રી આનંદીબહેને તમામ સરકારી કચેરીઓનો સમય સવારે 10 વાગ્યાનો કરેલ છે। પરંતુ નર્મદા જિલ્લામાં પંચાયતની કચેરી અમારા સંવાદદાતાએ મુલાકાત લીધી ત્યારે ઘડિયાળમાં 10:45નો સમય થયો હોવા છતાં મોટાભાગની કચેરીઓમાં ખુરશીઓ ખાલી હતી। જો કે તમામ લાઇટો પંખા સહિત કોમ્પ્યુટરો ચાલુ હતા। ત્યારે હવે જોવાનું એ રહે છે કે આ સરકારી બાબુઓ ક્યારે આવશે અને ગામડાની આવી ગયેલ આ પ્રજાનો હલ ક્યારે કરશે। પ્રજાના પ્રશ્નો હલ કરવા માટે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીએ તમામ કચેરીઓના સમય સવારમાં 10 વાગ્યાનો કર્યો છે। પરંતુ તમે જેમ જોઈ શકો છો તેમ નર્મદા જિલ્લામાં ઈટીવીએ મુલાકાત લીધી ત્યારે જિલ્લા પંચાયતની ઈટીવીએ મુલાકાત લીધી ત્યારે કેટલીક કચેરીઓમાં જિલ્લા પંચાયતમાં માત્ર ખુરશીઓ ખાલી હતી અને પંખા શરૂ હતું। ત્યારે હવે આવનારા દિવસોમાં જ્યારે સરકારી બાબુઓ ક્યારે સમયસર આવે અને ક્યારે પ્રજાનો પ્રશ્ન હલ કરી શકે તે હવે જોવાનું રહ્યું। ઈટીવી ન્યૂઝ દીપક પટેલ, નર્મદા। સરકારી બાબુઓની લેટ લથપીના કારણે સામાન્ય લોકોએ તેનો ભોગ બનવું પડે છે। કચેરીઓમાં સરકારી અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ મોડા આવતા લોકોના કામ અટવાઈ પડે છે। ભરૂચ જિલ્લાના 9 તાલુકાનો વહીવટ સંભાળતી ભરૂચ જિલ્લા પંચાયતમાં પણ કંઈક આવા જ હાલ છે। ત્યારે વહીવટ સંભાળનાર અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ કેટલા નિયમિત છે એ જાણવા ઈટીવીની ટીમ આજે સવારે 10:30 કલાકે ભરૂચ જિલ્લા પંચાયત સંકુલમાં પહોંચી। અહીં કર્મચારીઓને આવવાનો ટાઈમ 10 થી 10:30 સુધીનો છે। પરંતુ અમે જ્યારે અધિકારીઓની કેબિનમાં ગયા ત્યારે ખુરશીઓ ખાલી હતી અને સફાઈ કર્મચારીઓ સફાઈ કરી રહ્યા હતા। બાંધકામ વિભાગમાં પણ કંઈક આવા જ દ્રશ્યો હતા। માત્ર 2-3 કર્મચારીઓ તેમની જગ્યા સંભાળી બેઠા હતા। બાકીની બધી જ ખુરશીઓ ખાલી હતી તો કેટલાક અધિકારીઓની કેબિન પણ ખુલ્લી ન હતી। લેટ લતીફ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ મોડે આવતા કામ અર્થે આવેલ કેટલીક મહિલાઓ જિલ્લા પંચાયતની બહાર બેસેલી જોવા મળી હતી। હાલ આપણે ઊભા છે ભરૂચ જિલ્લા પંચાયત પર। અહીંથી ભરૂચ જિલ્લાના 9 તાલુકાઓનો વહીવટ થાય છે। અહીં કર્મચારીઓના આવવાનો ટાઈમ 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે। પરંતુ આપ જોઈ શકો છો હાલ 10:30 વાગવા આવ્યા છે તેમ છતાં અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની ખુરશી ખાલી છે। સરકાર ગમે તેટલા ગતિશીલ ગુજરાતના દાવા કરતી હોય પરંતુ સરકારી અધિકારીઓની આ લેટ લતીફીના કારણે વિકાસ રૂંધાઈ રહ્યો છે। લાખો લોકો અહીં કામ અર્થે આવતા હોય છે પરંતુ સરકારી અધિકારીઓ સમયસર ન આવતા તેઓના કામ થઈ શકતા નથી। જય વ્યાસ, ઈટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, ભરૂચ। તો વાત કરીશું ભુવનેશ્વરની। ભુવનેશ્વર જ નહીં પરંતુ આખું ઓડિશા રાહ જોઈ રહ્યું છે મેગા ઇવેન્ટનો। આ મેગા ઇવેન્ટ એટલે ઈટીવી દ્વારા ઓર્ગેનાઇઝ થનાર એજ્યુક્વેસ્ટ 2015 જે પ્રયાસ શિક્ષણ ક્ષેત્રે એક જ નવા સ્તરને આગળ ધપાવવાનો। તો ચાલો જોઈએ ઈટીવી દ્વારા આયોજિત થનાર આ મેગા ઇવેન્ટ વિશે। ETV News Odia presents Eduquest Excellence Awards 2015। ઓડિશા રાજ્ય આમ તો દેશ માટે શિક્ષણની રાજધાની છે, જ્યાં ઉચ્ચ સ્તરીય ಶಿಕ್ಷಣ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ દ્વારા રાજ્યને કાર્યરત અને શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે અપેક્ષિત રાજ્ય બનાવવા સતત પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે। શિક્ષણની દ્રષ્ટિએ ઓડિશા રાજ્ય પાયાનું શહેર છે, પણ આ જ મુદ્દે હવે જરૂરી બન્યું છે કે શિક્ષણના સ્તરને વાતચીત અને વાટાઘાટો સાથે રિસર્ચ ફેસિલિટીઝનું સ્તર ઊંચાઈ પર પહોંચે અને આ દિશામાં ઈટીવીએ પણ શિક્ષણના ક્ષેત્રને આગળ લાવવા રચનાત્મક દ્રષ્ટિએ પગલું ભર્યું છે। ઈટીવીએ કર્યો છે એજ્યુક્વેસ્ટ 2015 દ્વારા अनोखा प्रयास। मुझे कहते हुए खुशी है कि शुक्रवार 18 सितंबर को ईटीवी उड़िया द्वारा भुवनेश्वर में एक एजुकेशन मीट का आयोजन किया जा रहा है। उड़ीसा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में उड़ीसा को एक एजुकेशन हब के रूप में डेवलप करने में काफ़ी सफलता मिली है। ईटीवी की यह सेमिनार, यह मीट उसी दिशा में एक प्रयास है जिसमें उड़ीसा के प्रमुख शिक्षा शास्त्री भाग लेंगे। आइए हम सब मिलकर उड़ीसा को एजुकेशन हब बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाएं। 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઓડિશાના ભુવનેશ્વરમાં એજ્યુક્વેસ્ટ 2015નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં ઓડિશાના શિક્ષણ ક્ષેત્રે જોડાયેલા માઇલસ્ટોન લીડર્સ સાથે જ ઓડિશાની એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને બીજા રાજ્યોના લીડર્સ પણ ઉપસ્થિત રહેશે। શિક્ષણ કાર્યના નિષ્ણાત, સંશોધન નિષ્ણાત અને બીજા અનેક મહાનુભાવો જેઓ શિક્ષણ ક્ષેત્રે જોડાયેલા તેવા તમામ લોકો અહીં જોવા મળશે। એ સિવાય ભારતભરના વિદ્યાર્થીઓ પણ મેગા ઇવેન્ટમાં ભાગ લેનાર છે। એ સિવાય આ જ કાર્યક્રમમાં વિન્ડોઝ ટુ ધ ફ્યુચર નામના પુસ્તકનું વિમોચન પણ કરવામાં આવશે। તો શિક્ષણ ક્ષેત્રે ખ્યાતિ પામનાર વિજેતાઓને પણ એજ્યુક્વેસ્ટ એક્સલન્સ એવોર્ડ 2015 દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવશે। Eduquest 2015 is basically an initiative by ETV Network and we are organizing it at Bhubaneswar. This event will be organized every year.
The main objective of this event is to create an important platform for the education industry, wherein we can bring in people from the government and from the private sector. Basically, this award function is through nominations only, and we are doing across the state, and this is the first time that we have initiated this, and I see a bright opportunity in the coming years where we can do it in a much bigger scale than what we have done this year. શિક્ષણ ક્ષેત્રની નવી દિશા અને સંશોધન એજ્યુક્વેસ્ટ 2015 નો મુખ્ય હેતુ છે. તો સાથે જ આ ઇવેન્ટમાં સેશન્સ દ્વારા ગવર્મેન્ટ અને નોન ગવર્મેન્ટ ફોરમનો ખ્યાલ આવશે. આમ જોઈએ તો એજ્યુક્વેસ્ટ દ્વારા ઈટીવી ન્યૂઝ ઓડિયા જવાબદાર ચોથી જાગીર તરીકે ફરજ નિભાવી રહ્યું છે. બ્યુરો રિપોર્ટ ઈટીવી ન્યૂઝ. તો ઈટીવી સમાચારમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહો ગુજરાતનું નંબર 1 નેટવર્ક ઈટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી.